નમસ્કાર, હું છું વિહંગા પરમાર। સિટી ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। સૌપ્રથમ એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। ભરૂચ લોકસભા બેઠક માટે ભાજપ ઉમેદવારની પસંદગીની કવાયત। પ્રદેશ નિરીક્ષકોની ટીમે અગ્રણીઓ અને કાર્યકરોની સેન્સ લીધી। ઉમેદવારો અને સમર્થકો સહિત ભાજપ આગેવાનોનો જમાવડો। અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીમાં ફોર્ચ્યુનર કારમાં આવેલ વાહન ચોરો ઇનોવા કાર ચોરી ગયા। जीआईएल कॉलोनी पाछळ स्वामीनारायण बंगलोज पासे बनेली घटना सीसीटीवी में कैद। जीआईडीसी पोलीसे 7 लाखनी इनोवा चोरीनो गुनो नोंध्यो। जंगर गाम खातेथी मोटर कार में बकरा चोरो 8 बकरा उठावी गया। बकरा चोरीनी घटना सीसीटीवी में कैद। भरूच जिल्लाना नेत्रंग झगड़िया वालिया तालुकानी वनराजीओमां केसुडो खील्यो। केसुडाना फूल आरोग्य माटे अनेक रीते उपयोगी। कुदरते केसरी चादर ओढ़ाड़ी होय तेवुं दृश्य सर्जायुं। भरूच लोकसभा बैठक माटे भाजपना उमेदवारोनी पसंदगी माटेनी प्रक्रिया प्रदेश निरीक्षकोनी टीम द्वारा हाथ धरवामां आवी हती। भरूचना राजपूत छात्रालय खाते गृहप्रधान प्रदीपसिंह जाडेजा उपरांत सूरतना पूर्व धारासभ्य प्रफुल्ल पानसेरिया तेमज अमिताबेन पटेलनी प्रदेश निरीक्षकोनी टीम आगामी लोकसभा चूंटणी माटे भाजपना उमेदवारनी पसंदगी माटेनी प्रक्रियाना भागरूपे आवी हती। प्रदेश निरीक्षकोनी आ टीमे भाजपना होद्देदारो, अग्रणीओ अने कार्यकरोनी रजूआतो रूपी अभिप्रायों सांभळ्या हता। भरूच लोकसभा बैठक में समाविष्ट 7 विधानसभा मतक्षेत्रना कार्यकरोनी निरीक्षकों द्वारा सेन्स लेवामां आवी हती। जे अंगेना अहेवाल मोवडी मंडळ समक्ष रजू कराया बाद तेना आधारे उमेदवार अंगेनो निर्णय करवामां आवशे। भाजप उमेदवारनी पसंदगी प्रक्रियाना पगले राजपूत छात्रालय खाते उमेदवारी वांचुओ सहित भाजपना अग्रणीओ अने कार्यकरोनो जमावड़ो जोवा मळतो हतो। तो बीजी बाजू भाजप वर्तुळमां उमेदवारी माटे केटली रजूआतो थई, केवी रजूआतो कराई, कोना माटे करवामां आवी ते अंगे तर्क वितर्क साथे चर्चा जोवा मळती हती। भरूच एक एवो विस्तार छे के छेल्ली 8 टर्मथी भारतीय जनता पार्टी अहींयाथी जंगी बहुमतीथी चूंटाई छे। 3 टर्म चंदुभाई देशमुख रह्या अने 5 टर्मथी मनसुखभाई ये आ मतक्षेत्रनु लोकसभानी अंदर प्रतिनिधित्व कर्युं छे। 2014 में भरूचनी जनताए 1.5 लाख करता वधारे जंगी मतोथी भारतीय जनता पार्टीना उम्मीदवार तरीके मनसुखभाई वसावाने विजयी बनाव्या हता। समग्र गुजरातनी प्रजामां थनगनाट आ लोकसभानी अंदर फरीथी एनडीए અને નરેન્દ્રભાઈ મોદીને દેશના પ્રધાનમંત્રી બનાવવા માટે થનગનાટ છે એવો આજે પ્રાથમિક રીતે અહીંના આગેવાનોને મળતા એમનો સૂર અમને જોવા મળે છે। ભરૂચની જનતા 1989થી આ 2019 એટલે લગભગ છેલ્લા 30 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારને જ ચૂંટે છે। અહીંના લોકો સમજે છે કે ભરૂચનો વિકાસ, રાજ્યનો વિકાસ, રાષ્ટ્રનો વિકાસ, દેશના સીમાડાઓની સુરક્ષા કોના હાથમાં દેશ સલામત છે એટલા માટે ગમે તેટલા મોરચે લડાઈ થાય પરંતુ કાર્યકર્તાઓ અને પ્રજાનો આત્મવિશ્વાસ જોતા અહીંયાથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય થાય એવું સ્પષ્ટ જણાય છે। अंकलेश्वर स्वामीनारायण बंगलोज पासे लग्जरियस फॉर्च्यूनर कार लई आवेला वाहन चोरो इनोवा कार चोरी करी फरार थई गया हता। इनोवा कारनी चोरीनी घटना सीसीटीवी में कैद थई गई हती। अंकलेश्वर जीआईडीसी में आवेल जीआईएल कॉलोनी पाछळ स्वामीनारायण बंगलोज पासे रहता दीपक भट्टना घरे पोतानी इनोवा कार GJ16BB 7300 ने घर आंगणे पार्क करी हती। दरमियान रात्रिना अरसामां लग्जरियस फॉर्च्यूनर कार में आवेल वाहन चोरोए कोई साधन वडे इनोवा कार खोली तेनी चोरी करी फरार थई गया हता। सवारे तेओ इनोवा कार घर आंगणे नजरे न पड़ता तेनी शोधखोळ करवा छतां मળી આવી ન હતી। જોકે સામેના મકાનમાં લાગેલા સીસીટીવી ફૂટેજ જોતા ફોર્ચ્યુનર કાર અને તેમની ઇનોવા કાર લઈને જતા નજરે પડતા તેમને ચોરી થઈ હોવાનો ખ્યાલ આવતા તાત્કાલિક જીઆઈડીસી પોલીસને જાણ કરતા પોલીસે દોડી આવી सीसीटीवी फूटेजना आधारे 7 लाख रूपियानी इनोवा कारनी चोरीनो गुनो नोंधी सीसीटीवी फूटेजना आधारे वाहन चोरोने झड़पी पाडवाना चक्रो गतिमान कर्या छे। भरूच तालुकाना जंगार गाम खाते मोड़स्काना समय बकरा चोरो मोटरकार में आवी 8 बकरा उठावी गया हता। जे समग्र घटना सीसीटीवी कैमेरा में कैद थई गई हती।
ભરૂચ તાલુકામાં બકરાચોર ટોળકી સક્રિય થઈ હોય એમ જણાઈ રહ્યું છે। આ અગાઉ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગને અડીને આવેલા 3 ગામોમાં મોટરકારમાં બકરા ઉઠાવી ગયા હોવાની ઘટના બની હતી। જ્યારે તારીખ 14/3/2019ના રોજ જંગાર ગામ ખાતે મળસ્કામાં 4 વ્હીલ કારમાં 8 જેટલા બકરા ઉઠાવી જતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી જવા પામી હતી। બકરા ચોરીના આ સમગ્ર ઘટનામાં સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ જવા પામી છે, જેના આધારે નબીપુર પોલીસે બકરા ચોરોને ઝડપી પાડવાની કવાયત હાથ ધરી છે। ફાગણ માસના પ્રારંભ સાથે ભરૂચ જિલ્લાના નેત્રંગ, ઝઘડિયા, વાલિયા તાલુકાના વનરાજ્યોમાં કેસુડાના ફૂલો લહેરાતા થયા છે। સૃષ્ટિમાં પ્રત્યેક ઋતુનું ખાસ મહાત્મ્ય રહેલું છે। ઉનાળાની ઋતુમાં કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે લહેરાતા વાયરાઓ ફાગણ માસને આવકારે છે, તો તેમાં અભિવૃદ્ધિ કરવા કેસુડાના નયનરમ્ય ફૂલો અનોખી આભા ઊભી કરી જાય છે। અંકલેશ્વરથી વાલિયા, નેત્રંગ તેમજ ઝઘડિયા રોડ ઉપર અનેક કેસુડાના ઝાડોએ આહલાદક વૈભવ પાથર્યો છે। આમે હોળી ધૂળેટીનો પર્વ ગણતરીના દિવસોમાં આવી રહ્યો હોય ત્યારે આ વિસ્તારના લોકો કેસુડાના ફૂલોની ધૂળેટીના રંગો બનાવવા માટે ઉપયોગ કરે છે। આમે કેસુડાના ફૂલો આયુર્વેદિક ની દ્રષ્ટિએ પણ ગુણકારી છે। ચામડી સહિતના રોગોમાં કેસુડાનો ઉપયોગ કરતા આવ્યા છે। દાર્શનિક દ્રષ્ટિએ પણ રોડ પરથી પસાર થતા વાહન ચાલકોને આ બળબડતી ઋતુ દરમિયાન કેસુડાના ઝાડોને જોઈ દ્રષ્ટિ પ્રફુલ્લિત બની જાય છે। સાયન્ટિફિક રીતે એ ફૂલમાંથી પાવડર ફોર્મ તરીકે બનાવીને એને તમે ગરમ પાણીમાં, હુંફાળા પાણીમાં નાખીને ઉપયોગ કરી શકો છો। તેનાથી ચામડીની એલર્જી, ખંજવાળ, ખુજલી, દાદરમાં ઘણો ઉપયોગી થાય છે। એનું ગુંદર પણ કામ લાગે છે। એનો ગુંદર પણ તમે એક કૃમિનાશક, શરીરમાં ડાયજેસ્ટનો પ્રોબ્લેમ સુધારીને જે કરમિયા હોય લીમડાના રસની, લીમડાના બીજ સાથે મિક્સ કરીને જો લેવામાં આવે તો કરમિયાનો પણ નાશ થાય છે। એનો બીજ પણ કામ લાગે છે। એ રીતના આખું ઝાડ એક રીતે સાયન્ટિફિક રીતે ઉપયોગી છે। તે સિવાય એક અત્યારે તમે જંગલમાં જશો તો બિલકુલ પાનખર ઋતુ સિવાયથી નવી ઋતુમાં જેના ફૂલ આવે છે ગુચ્છામાં, તો એક રમણીય વાતાવરણ, આનંદદાયક વાતાવરણ। અને જો તમે ઓપોઝિટ પછી જોશો, ઉપરથી જોશો તો એવું લાગશે કે કુદરતે બિલકુલ એક ઓરેન્જ કલરની ચાદર બિછાવી દીધી હોય જંગલ વિસ્તારમાં। બિલકુલ આહલાદક છે। હાલના સમયમાં, મોડર્ન સમયમાં જો જોવા જશો તમે તો એના ઉપયોગ સાથે સાથે એની પાસે ઊભા રાખીને ફોટો પડાવવાનો પણ ક્રેઝ વધી રહેલ છે। ફાગણ અને કેસુડાના ફૂલો વિશે કવિઓ અને લેખકોએ ફાગને ઋતુઓનું યૌવન તરીકે ઉલ્લેખ્યું છે, ત્યારે ઉનાળાના આ દિવસોના આકરા વાયરાઓ વચ્ચે એકમાત્ર કેસુડાના ફૂલો મનને પ્રફુલ્લિત રાખી રહ્યા છે। વાલિયા, ઝઘડિયા અને નેત્રંગ તાલુકામાં વનરાજી વિસ્તારમાં કુદરતે જાણે કે કેસરી ચાદર પાથરી હોય તેવા નયનરમ્ય વાતાવરણ સર્જાયું છે। અમારા ગામની આજુબાજુ જંગલ વિસ્તાર આવેલો છે અને જંગલ વિસ્તારમાં કેસુડાના ફૂલ ખૂબ સારા એવા પ્રમાણમાં અવશ્ય થયેલા છે। એ ફૂલ ગરમ પાણીમાં નાખીને પછી નાના બાળકોને નવડાવવાથી એમની તંદુરસ્તી ખૂબ સારી રહે છે। એને રોગપ્રતિકારક શક્તિ સારી એવી રહે છે એ બાળકની, અને એનેથી ગરમી થતી નથી, રોગો આવતા નથી। અને હોળીમાં જે બજારમાંથી કલર મળે છે એને કરતાં જો આ કેસુડાના ફૂલ લાવી અને એનો કલર બનાવીએ અમે તો એ કેમિકલવાળો હોતો નથી અને એ કુદરતી કલર હોય છે। ભરૂચ તાલુકાના નબીપુર ગામે સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલનું સંચાલન કરતા ધી નબીપુર એજ્યુકેશન એન્ડ વેલફેર ટ્રસ્ટના વહીવટદારની નિમણૂક કરવા ગ્રામજનોના એક પ્રતિનિધિ મંડળ દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને રજૂઆત કરાઈ હતી। ધી નબીપુર એજ્યુકેશન એન્ડ વેલફેર ટ્રસ્ટના બંધારણ વિરુદ્ધ ચેરિટી કમિશનરના પીટીઆરમાં ફેરફાર નહીં થવા માત્રનો સહારો લઈ કેટલાક અસામાજિક તત્વોએ ટ્રસ્ટ કબજે લઈ લીધું હોય તેમજ શૈક્ષણિક ટ્રસ્ટને રાજકીય અખાડો બનાવી દીધેલ હોય, ઉપરાંત સદર ઇસમો દ્વારા શિક્ષક ભરતીમાં લાખો રૂપિયા ઉઘરાવી ટ્રસ્ટના હિસાબો જમા ન કરાવતા હોય, ટ્રસ્ટના બંધારણની ધરાર અવગણના કરી ગ્રામજનોને ટ્રસ્ટમાં સભ્ય તરીકે નોંધણી ન કરી ગ્રામજનોને તેમના હકથી વંચિત રાખી લોકશાહીના નિયમોનો ભંગ કરતા હોય, આ સમગ્ર બાબતોને લઈ સંસ્થા તેમજ ગામમાં અરાજકતા ફેલાવાનો ભય હોય, સદર શૈક્ષણિક ટ્રસ્ટમાં અભ્યાસ કરતા સેંકડો વિદ્યાર્થીઓના ભાવિને અનુલક્ષી ટ્રસ્ટમાં મદદનીશ ચેરિટી કમિશનર ભરૂચની વહીવટદાર તરીકે નિમવા તથા ટ્રસ્ટમાં થયેલ ગોબાચારી અંગે તપાસ સમિતિ નિમવા આજરોજ નબીપુરના ગ્રામજનો દ્વારા સંયુક્ત સહયોગ કરી જિલ્લા કલેક્ટર રવિ અરોરાને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું। સેંકડો વિદ્યાર્થીઓના ભાવિ તેમજ શૈક્ષણિક સંસ્થાને લગતી બાબત હોય જિલ્લા સમાહર્તાએ તાકીદે પગલાં લેવા બાંહેધરી આપી હતી। ધી નબીપુર એજ્યુકેશન એન્ડ વેલફેર સોસાયટી નબીપુરમાં છેલ્લા 6-8 માસથી કેટલાક અસામાજિક તત્વોએ ટ્રસ્ટમાં ગેરબંધારણીય રીતે કબજો જમાવી લીધેલ છે અને આ સેંકડો વિદ્યાર્થીઓના ભાવિ સાથે સંકળાયેલો પ્રશ્ન છે અને એક શૈક્ષણિક સંસ્થાનને તેઓ રાજકીય અડ્ડો બનાવવા જઈ રહેલા છે। આ અંગે જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી રવિ અરોરા સાહેબને અમોએ મદદનીશ ચેરિટી કમિશનર ભરૂચને વહીવટદાર તરીકે સદર ટ્રસ્ટમાં
વિદ્યાર્થીઓ અને જાહેર ગામના હિતમાં નિમણૂક કરવા માટે અરજ ગુજારેલ છે. નામદાર જિલ્લા કલેક્ટર અને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર વિદ્યાર્થીઓના હિતને ધ્યાનમાં લઈ આ અંગે ત્વરિત કંઈક પગલાં લે એવી અમારી નમ્ર અરજ છે. ઓર્કિડ હોસ્પિટલ ખાતે હૃદયરોગ અંગેની મહત્વની જટિલ સારવાર કરી દર્દીનું જીવન બચાવી લેવામાં આવ્યું હતું. ભરૂચ નગરના મદીના હોટલ વિસ્તારમાં રહેતા એઝાઝભાઈને રાત્રિના સમયે હૃદયરોગનો હુમલો આવતા તેઓ બેભાન થઈ ગયા હતા. એઝાઝભાઈને સારવાર અર્થે ઓર્કિડ હોસ્પિટલ ખાતે દાખલ કરાતા તેઓનો ચમત્કારિક બચાવ થયો હતો. એઝાઝભાઈએ જણાવ્યું હતું કે નવું જીવન મળ્યું છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે છાતીમાં ગભરામણ થતી હતી, મને ખબર ન હતી તો ઘેરથી બેહોશ થઈ ગયા. રિક્ષામાં લઈને આવ્યો મને, ત્યાં દવાખાને લાવ્યા રાત્રે 12 વાગે. ત્યારે મને ખબર શું થયેલું? છાતીમાં ગભરામણ, હાડ બેહી ગયું. અચ્છા. તો બીજા દાડા ડૉક્ટર સાહેબે કીધું કે તમે હાડ બેહી ગયું તો બીજો જન્મ આવ્યો હતો. અત્યારે કેવું છે તમને? બી બહુ સારું છે, મને આખા સ્ટાફથી બહુ સારું લાગ્યું. મારી સેવા બી બહુ કરી. કેટલા દિવસ થયા તમને ખબર છે? અહીંયા આજે 8 દિવસ થયા. એવું લાગે ને માટે નવું જીવન મળ્યું. पिता ने जीवनदान મળતા खुश થયેલા પુત્ર આદિલે જણાવ્યું હતું કે एक्चुअली इनको 7 तारीख को हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था और 7 तारीख को शाम को इनको 5 बजे इनको काफ़ी तकलीफ़ होने लगी. उस वक्त 5 बजे इनको यहाँ पे लाया गया. यहाँ पे इनको मीन्स पे हार्ट इनका पूरा बंद हो गया था, काम करना ही बंद हो गया था. 3 बार हार्ट बंद हो गया था और 6 बार शॉक दिया गया इनके हार्ट पे. और अभी इनको बहुत ही अच्छा है. डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टरों यहाँ पे मतलब मीन्स डॉक्टरों की बहुत ही अच्छी सर्विस थी. स्टाफ भी बहुत ही अच्छा था. वी आर वेरी हैप्पी विद द स्टाफ. અત્યારે બહુ સારું લાગે છે. પપ્પાની નવી લાઈફ છે સમજો. જ્યારે સારવાર કરનાર તબીબ ડોક્ટર સાદિક પટેલે પોતાનો પ્રતિભાવ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે હૃદય જે નળી બ્લોક થયેલી છે એ ખોલવા માટેનું ઇન્જેક્શન આપવાનું સમજાવ્યું. તો એના માટે એ લોકોએ હા પાડી અને એમને થ્રોમ્બોલિસિસ કર્યું અને ત્યાર પછી તરત વચમાં એમને હૃદય બંધ પડી ગયું હતું. તો એના માટે પછી તરત અમે CPR આપીને DC શોક આપીને એમનું હૃદય પાછું ચાલુ કર્યું. પાછું ફરી 15 મિનિટના અંતરમાં એમને ફરી એમનું હૃદય બંધ થઈ ગયું અને એ ટાઈમે ફરી શોક આપી એમને ઇન્ટ્યુબેટ કરી અને મશીન પર મૂકેલા. ત્યાર પછી ફરી એ લગભગ બીજા અડધો 1 કલાકમાં ફરી એમનું હૃદય બંધ પડ્યું અને ફરી શોક આપવા પડે. એ રીતે લગભગ 3 થી 4 વાર શોક આપી અને એમનું હૃદય ફરી ચાલુ કરેલું છે. અને ત્યાર પછી એમને જે હૃદય ત્યાર પછી એમને ઉલટી થઈ અને પેશાબમાં લોહી આવ્યું. એના માટે અમે જે લોહી પાતળું કરવાનું ઇન્જેક્શન હતું એ બંધ કર્યું અને એમને જે ખાલી ઓરલ મેડિકેશન પર રાખેલા અને ફરી પછી એમના લોહી પાતળું કરવાનું જે ઇન્જેક્શનના રિપોર્ટ અપાય એટલા માટે ફરી એમનો બ્લડનો રિપોર્ટ કરાવીને પછી નેક્સ્ટ ડેનાથી પછી અમે જે રિપોર્ટ નોર્મલ આવ્યો તો પછી ઇન્જેક્શન ચાલુ કર્યા હતા. હાલ સ્થિતિ કેવી છે? હાલ સ્થિતિ પેશન્ટ અત્યારે એકદમ નોર્મલ માણસ જેવું છે. એમનું હૃદયનું કામ કરવાનું થોડું ઓછું છે પણ અત્યારે નોર્મલ પરિસ્થિતિમાં નોર્મલ જીવન જીવી શકે છે અત્યારે. અને પણ દવા એમને કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ રાખવી પડશે અને રેગ્યુલર ફોલોઅપમાં આપી અને એમને કાળજી કરીને એમને આગળનું જીવન નોર્મલ રીતે જીવી શકે છે. જંબુસરની ડાબા ચોકડી પાસે અકસ્માતમાં બાઇક ચાલકનું મોત નીપજ્યું હતું. જંબુસર ડાબા ચોકડી વિસ્તારની પ્રીતમ પાર્ક સોસાયટી નજીક અજાણ્યો ટેમ્પા ચાલકે બ્રેક મારતા પાછળથી આવી રહેલ બાઇક ધડાકાભેર અથડાતા જંબુસરના ઢોળાવ ફળિયાના રમેશભાઈ ચંદુભાઈ પટેલનું ઘટના સ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું હતું. 55 વર્ષીય રમેશભાઈ ચંદુભાઈ પટેલ કંપનીમાં નોકરી કરતા હોય રાબેતા મુજબ નોકરી પર જઈ રહ્યા હતા. તે સમયે અકસ્માતે મોતને ભેટતા સમગ્ર જંબુસરમાં શોકનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું હતું. ઘટનાના પગલે એક તબક્કે જંબુસર વડોદરા હાઈવે ઉપર ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. તો બીજી બાજુ પોલીસે ઘટના સ્થળે આવી અકસ્માતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ચિસ્તિયા એન્ડ સૂફી કમિટી માંચ દ્વારા
73માં ઉર્સ મુબારકની શ્રદ્ધા અને હર્ષોલ્લાસ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. અજમેરના સૂફી સંત ખ્વાજા મોઇનુદ્દીન ચિશ્તીના 807માં ઉર્સની અજમેર ખાતે ઉજવણી થઈ રહી છે, તો ભરૂચ તાલુકાના માચ ખાતે 73માં ઉર્સ શરીફની ઉજવણી નિમિત્તે મજલિસ સહિત વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોના આયોજન મહેબૂબ અલી બાવાની ઉપસ્થિતિમાં કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે કોમી એકતાના પ્રતીક એવા સૂફી સંત ખ્વાજા મોઇનુદ્દીન ચિશ્તીના વચનો અને કાર્યોનું પઠન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વિશાળ સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટ્યા હતા. સૂર્ય જ્યારે પોતાની રોશની ફેલાવે છે ત્યારે કોઈ ભેદભાવ કરતો નથી, દરેક પર એક સરખી રોશની ફેલાવે છે. એમ આપણે ઉદારતાની અંદર, સખાવતની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ કરવો જોઈએ નહીં. અને ધરતી જેવી સહનશીલતા એટલે સુખ દુઃખ મુસીબતો દિવસ રાતની જેમ જીવનમાં આવતા હોય છે, ત્યારે ધીરજ રાખીને, સબર કરીને, ધીરજપૂર્વક જે કંઈ તકલીફો આવે ને બરદાસ્ત કરીને માનવતાના માર્ગ પર ઈશ્વરની યાદમાં પોતાનું જીવન વિતાવવું જોઈએ. અને દરિયા જેવી વિશાળતા એટલે દરિયામાં જ્યારે પાણી આવે છે તો એમાં દરેક પ્રકારનું પાણી દરિયા સમાવી લે છે. એમાં સારું પણ પાણી હોય છે, ખરાબ પણ પાણી હોય છે, પરંતુ એની ઉદારતામાં, એની શુદ્ધતામાં કોઈ ફરક પડતો નથી. એટલે એવી જ ઉદારતા અને વિશાળતા આપણે કેળવવી જોઈએ. આ બધા સંદેશો જે છે, દર વર્ષે આ માચ એવી જમીન છે કે 73 વર્ષથી લગાતાર 7 દિવસ સુધી એમના સંદેશાઓ અને એમનું પુસ્તકો અને મજલિસો અહીંયા પઢવામાં આવે છે. વિશ્વમાં આ જ એક એવું સ્થાન છે કે જ્યાં લગાતાર 7 દિવસ સુધી ગરીબ નવાઝની પોતાની કિતાબ પઢવામાં આવે છે. અને સૂફી સંતોનું એ ભવિષ્યવાણી છે કે કયામત તક સુધી આ માચની સરજમીન પર આ ઉર્સ મનાવવામાં આવશે અને કોમી એકતાનું, સદભાવનાનું, માનવતાનો સંદેશ બધાને ફેલાવવામાં આવશે. આપણે સૌ એક અને નેક બનીને માનવતાની દ્રષ્ટિ પર સાથે મળીને એકબીજાના દુઃખ દર્દ મિટાવવા માટે, જેવી રીતે ગરીબ નવાઝ ગરીબોના નવાઝ છે, એટલે ખાસ કરીને ગરીબોના દુઃખ દર્દ દૂર થાય, આપણામાં સદગુણો આવે અને કુટેવો અને જે ખરાબ આદતો જે છે, જે આપણા પોતાના માટે અને સમગ્ર સમાજ માટે હાનિકારક છે, એનાથી દૂર થઈએ અને બાહ્ય અને આંતરિક રીતે પવિત્ર આચરણ કરીને ઈશ્વરના માર્ગ પર આગળ વધીએ એવી શુભકામનાઓ અને પ્રભુ પ્રાર્થનાઓ પ્રગટ કરું છું. ખુદા હાફિઝ. અંકલેશ્વર સુરતી ભાગોળ વિસ્તારમાં આવેલ ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ સામે મધુગંગા એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા ગૌરાંગભાઈ મોદી ગત રાત્રિના પરિવાર સાથે ઘરમાં સૂતા હતા. તે દરમિયાન તસ્કરો મધ્યરાત્રિ દરમિયાન રસોડાની બારીમાંથી ઘરમાં પ્રવેશ્યા હતા અને અંદર રહેલ કબાટો, સુટકેસમાં રહેલ સોના ચાંદીના દાગીના, 2 નંગ મોબાઈલ તેમજ 10,000 રૂપિયા રોકડા ચોરી કરી ગયા હતા. સવારે તેઓ જાગ્યા ત્યારે ઘરમાં ચોરી થઈ હોવાનું માલુમ પડતા અંકલેશ્વર શહેર પોલીસ મથકે જાણ કરી હતી. પોલીસ ટીમ ઘટના સ્થળે દોડી આવી FSL, ફિંગરપ્રિન્ટ એક્સપર્ટ તેમજ ડોગ સ્ક્વોડની મદદથી વધુ તપાસ આરંભી ગુનો નોંધવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી. અમે લોકો સૂતેલા તે દરમિયાન રાત્રે 2 થી 5 દરમિયાન અમારા ઘરમાં રસોડાની બારી ખોલીને કોઈ અજાણ્યા ઈસમ અંદર ઘરમાં ઘૂસી અને કબાટની અંદર ખાખાખોરા કરી અંદરથી સોનાની વસ્તુઓ બધી અને ચાંદીની વસ્તુઓ અને રોકડ રકમ અને અમારા મોબાઈલ આટલી બધી વસ્તુ ચોરી થઈ ગયા છે. લગભગ એની અંદાજિત કિંમત 4 લાખની આસપાસ છે, જેમાં સોનાની બુટ્ટી, વીંટી, પેન્ડલ, લકી અને ચાંદીની કુંડળ, પછી બુટ્ટી, સોનાની બુટ્ટી, 800 ગ્રામ લગભગ ટોટલી ચાંદી ટોટલ 800 ગ્રામ જેટલું ગયું છે. તમને કોઈની પર શક છે? અમને શક તો કોઈની પર નથી, પણ અમારી જે બધી વસ્તુ ગઈ છે એ અમને પોલીસ કાર્યવાહી દરમિયાન મળી રહે એવી અમે આજીજી કરીએ છીએ. પોલીસમાં જાણ કરી? પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાઈ દીધી છે. તપાસ અર્થે એ લોકો જે કામ કરે એમની ઉપર છે અને બને એટલું જલ્દી અમને લોકોને અમારી વસ્તુ પરત મળે એવી અમે લોકો દરખાસ્ત કરીએ છીએ. ભરૂચ ઇકરા ITIના ઇલેક્ટ્રિશિયન ટ્રેડના વિદ્યાર્થી જંગારિયા હિફઝુલ મોહમ્મદ હનીફે રાજ્ય કૌશલ્ય સ્પર્ધામાં પ્રથમ ક્રમાંક મેળવ્યો છે. ભરૂચ જિલ્લાના ઇકરા ITIના ઇલેક્ટ્રિશિયન ટ્રેડના વિદ્યાર્થી જંગારિયા હિફઝુલ મોહમ્મદ હનીફ ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓફ વોકેશનલ ટ્રેનિંગ ગાંધીનગર દ્વારા યોજાયેલ 55મી રાજ્ય કૌશલ્ય સ્પર્ધા 2019માં સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રથમ ક્રમાંક મેળવ્યો છે. ભરૂચનું નામ રાજ્ય સ્તરે રોશન કરનાર જંગારિયા હિફઝુલ મોહમ્મદ હનીફનું સંસ્થા દ્વારા સાલ ઓડાડી બહુમાન કરવામાં આવ્યું હતું. ભરૂચ સ્થિત ધ્વનિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત મૂકબધિર બાળકોની શાળા ધ્વનિ વિદ્યાલયની ઇટાલીના મૂકબધિર લોકોના ગ્રુપે મુલાકાત લીધી હતી.
ભરૂચના બરાનપુરા ખત્રીવાડમાં આવેલ મૂકબધિર બાળકોની શાળા ધ્વનિ બધિર વિદ્યાલય ખાતે ઇટાલીના મૂકબધિર 7 લોકોનું ગ્રુપ આવ્યું હતું, જે તેઓ સાથે આવેલ લીડર પીટર કે જેઓએ અલગ અલગ દેશોમાં ફરીને દિવ્યાંગો માટે ફંડ એકત્રિત કરી તે ફંડ ભારતની જરૂરિયાતવાળી દિવ્યાંગોની સંસ્થાને મદદરૂપ થવાની નેમ લીધી હોય. ઇટલીના આ ગ્રુપે સંસ્થાના કન્વીનર કમ આચાર્ય ગીતાબેન પારેખને ₹1,11,000નું દાન આપવા સાથે તેઓની કામગીરીની પ્રશંસા કરી પ્રમાણપત્ર પણ એનાયત કર્યું હતું. ઇટાલિયન ગ્રુપે બાળકો સાથે હસી ખુશી સાથે સમય પસાર કરી તેઓને પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. ભરૂચ તાલુકાના નબીપુર ગામ ખાતે રિહેબ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા ઉનાળાની ગરમીમાં નાત જાતના ભેદભાવ વિના રાહદારીઓને પીવાનું ઠંડુ પાણી મળી રહે તે માટે 4 જેટલી રિહેબ પરબની શરૂઆત કરાઈ હતી. નબીપુર જામા મસ્જિદના ઇમામ ગુલામ રસૂલ કારંટવી સાહેબની અધ્યક્ષતામાં સામાજિક સમરસતા એકતાની દુઆઓ ગુજારી નબીપુર નેશનલ હાઈવે સહિત કુલ 4 જેટલી રિહેબ પરબનું ઉદ્ઘાટન કરાયું હતું. આ પ્રસંગે ટ્રસ્ટના પ્રમુખ મહેબૂબ બોરિયાવાડા, ઉપપ્રમુખ મુબારક ભોબા, સેક્રેટરી ફઝલ ઘાસવાડા સહિત ગ્રામજનો અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. નબીપુર દ્વારા ઠંડા પાણીના કુલરનો 4 પરબોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કોઈ પણ જાતનો ભેદભાવ રાખ્યા વગર દરેક માણસ પાણી પી શકે એની વ્યવસ્થા નેશનલ હાઈવે નંબર 8 પર અને બીજું રેલવે સ્ટેશન પાસે કરવામાં આવી છે. 14મી માર્ચનો દિવસ ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગ માટે મહત્વનો દિવસ છે. આજના રોજ ભારતની પ્રથમ બોલતી ફિલ્મ આલમ આરા રૂપેરી પડદે રિલીઝ થઈ હતી. વર્ષ 1931 પહેલા ભારતીય સિનેમા ઉદ્યોગમાં જે તે પાત્રો મૂંઘા રહેતા અને તેમના સંવાદો પડદા પર લખાઈને આવતા. તેમ છતાં જે તે સમયે દર્શકો ખૂબ ઉત્સાહથી ફિલ્મ જોતા હતા. નાયક અને નાયિકા તેમજ ખલનાયકના સંવાદો છબીઘરમાં દર્શકો જોરથી બોલતા હતા. તેનો પણ એક અનેરો રોમાંચ હતો. ત્યારબાદ તારીખ 14/3/1931ના દિવસે ભારતની પ્રથમ ફિલ્મ આલમ આરા રિલીઝ થઈ અને બોલતી ફિલ્મનો યુગ આવ્યો. સમગ્ર ભારતના ફિલ્મ રસિકો ઝૂમી ઉઠ્યા. પરંતુ આલમ આરા બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ બોલતી ફિલ્મ હતી, જેમાં ગીતો નાયક અને નાયિકાએ જાતે ગાયા હતા. અંતમાં મુખ્ય સમાચારો પર ફરી એક નજર. ભરૂચ લોકસભા બેઠક માટે ભાજપ ઉમેદવારની પસંદગીની કવાયત. પ્રદેશ નિરીક્ષકોની ટીમે અગ્રણીઓ અને કાર્યકરોની સેન્સ લીધી. ઉમેદવારો અને સમર્થકો સહિત ભાજપ આગેવાનોનો જમાવડો. અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીમાં ફોર્ચ્યુનર કારમાં આવેલ વાહન ચોરો ઇનોવા કાર ચોરી ગયા. જીઆઈએલ કોલોની પાછળ સ્વામિનારાયણ બંગલોઝ પાસે બનેલી ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ. જીઆઈડીસી પોલીસે 7 લાખની ઇનોવા ચોરીનો ગુનો નોંધ્યો. જંગર ગામ ખાતેથી મોટર કારમાં બકરા ચોરો 8 બકરા ઉઠાવી ગયા. બકરા ચોરીની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ. ભરૂચ જિલ્લાના નેત્રંગ, ઝઘડિયા, વાલિયા તાલુકાની વનરાજીઓમાં કેસુડો ખીલ્યો. કેસુડાના ફૂલ આરોગ્ય માટે અનેક રીતે ઉપયોગી. કુદરતે કેસરી ચાદર ઓઢાડી હોય તેવું દ્રશ્ય સર્જાયું. આજના સિટી ન્યૂઝ અહીં સમાપ્ત થયા. નવીન સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.